हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 2023 ਦੇ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਕੁਝ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ टाइप जी पता लग सके। सो चैप्टर वाइज आप करांगे। अज आप फस्ट चैप्टर का कर लाँगे। सो इस तो बाद जो पेपर नहीं जाएगा, बहुत ईजी पेपर जो पाया जाता है। सो ये क्वेश्चन जेकर तुम साइंस के करके जाते हो जोड़े मैं करवा रही हाँ चैप्टर वाइज जिन्हें भी थोड़े 10-12 चैप्टर्स ने उन्होंने अकॉर्डिंग आप 10 से 12 वीडियोज़ के कंप्लीट कर लाँगे। 10 वीडियोज़ आने वाली तो उस तो बाद एक जो मॉक टेस्ट है वो आप कंप्लीट पेपर का कि जिस तरह का पेपर आता उस तरह का आप ले लेंगे। सो ये सीरीज़ नाल चलेगी, मैथ की भी तो साइंस की भी। डेली एक मैथ एक साइंस का वीडियो आएगा तो ये थोड़े डेली टू डेली आएंगे। ठीक है, डेली एक आएगा, एक चैप्टर वो कंप्लीट होएगा। सो तुसी आपदे ला लो किन्ने चैप्टर्स ने उन्होंने दिनों के आप सिलेबस जो अपना कंप्लीट कर लाँगे। सो कुछ डाउट्स सी मैरिटोरियस स्कूल के बच्चों के कि एडमिट कार्ड फॉर्म या कुछ होर चीज़ां तो वो बुक्स जिहड़ियां मैं पाइयां सी वीडियोज़ दे विच ओहदा रिलेटेड भी कोई डाउट्स सी। सो वो मैं नैक्सट वीडियो अज पावांगी, उहदे विच तुहाडे क्लीयर कर दांगी कि किवें तुसीं बुक लैनी है या नहीं लैनी है। तुसीं मेरे चैनल पर डिपेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। टैलीग्राम के उपर की कुछ मटीरियल आएगा। सो वो आप नैक्सट वीडियो के डिस्कस करांगे। सो इस वीडियो के आप इस चीज़ को डिस्कस करना है कि अपने क्वेश्चन किस तरह बन गए। तो ये जो मैं तुहानूं अज करवा रही हूँ ये क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस। उसके अलावा थोड़े खालिस्ताना जी है फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स जी ने वो आ जाएंगे तो कुछ छोटे आंसर वाले क्वेश्चन जिन्होंने डायरैक्ट लाइन टू क्वेश्चन चुकया जाता है वो क्वेश्चन ने। सो इत्थे आप फस्ट चैप्टर की गल कर रहे हैं, पार्ट नंबर 1 रसायनिक क्रियावां ते समीकरण। ये चैप्टर मैं तुहानूं पहला करवा चुकी हाँ बट टाइम थोड़ा है तो आप डिटेल दे विच उहनूं नहीं कर सकते। सो इस टाइम नूं ध्यान रखते हुए आप सीधे क्वेश्चन ही करांगे। सो फस्ट अपना जिहड़ा है पार्ट उहदे विच आपां जिहड़े ने वो करने आ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस। वैसे पेपर दे विच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे, बस वो थोड़ा जिहा है कि कईयां दे जिहड़े ने ऑप्शनस 4 नहीं बन रहे सी तां वो मैं थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करते तां जो तुहानूं सीधा आंसर पता लग सके। सो पहला क्वेश्चन है, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਯੋਗਿਕ ਹੈ, 1 ਤੋਂ 2 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 2 3 4 ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ यानी कि विखंडन हो रहा। तो यदा ऑप्शन तुहाडा की आएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विखंडन प्रतिक्रिया। ये उत्तर मैं तुहाडे मैंशन किए ने नाल दे नाल। ये जिहड़ा है ये शाम नूं तुहानूं मिल जाएगा टैलीग्राम चैनल के उपर भी या कल सुबह मिल जाएगा, उतो भी तुसीं देख सकते हो तो इत्थे भी तुसीं कर लो। इत्थे थोड़ा मैं तुहानूं समझा दांगी, उत्थे तुहानूं रट्टे लाने पैणगे। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन जिहड़ा है रसायनिक प्रतिक्रिया विच जदों नवां पदार्थ बनता है ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ परिवर्तन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। नवां पदार्थ बनना रसायनिक प्रतिक्रिया है। ठीक है, रसायनिक प्रतिक्रिया देखो जो भौतिक प्रतिक्रिया होंगी है तो भौतिक परिवर्तन आते हैं, जो रसायनिक होंगी है तो रसायनिक परिवर्तन जोड़े आते हैं। तो इतने तुहानूं देख के कहता कि रसायनिक प्रतिक्रिया जो नवा पदार्थ बनता है। ये चीज़ हमेशा याद रखियो, जेकर तुहानूं आ चीज़ ना भी दी होए रसायनिक प्रतिक्रिया तो जो भी कोई नवी चीज़ बनेगी हमेशा रसायनिक परिवर्तन जोड़ा होंदा है। रसायनिक परिवर्तन दे विच भौतिक परिवर्तन दे विच कोई नवी चीज़ नहीं बनती, उहदा जिहड़ा है वो शेप चेंज हो जाती है, मतलब उहदा आकार चेंज हो सकता है, उहदे जिहड़ी भौतिक चीज़ां ने उहदा मास थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ां चेंज होंदियां ने बट नवा पदार्थ जिहड़ा वो नहीं बनता। तो लघुकरण तो एक प्रतिक्रिया है ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन की, वो नहीं लेना तुसीं। तो इत्थे आएगा तुहाडा ऑप्शन नंबर 2 रसायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है अपना 2H2 + O2 मिल के बना रहा 2H2O, इनू की करेंगे। हुण देखो एक तो ज़्यादा जिहड़े ने वो अणु तुहाडे मिल के एक जिहड़ा है वो कंप्लीट कंपाउंड जिहड़ा वो तुहाडा बना रहे हैं। सो इस क्वेश्चन दे विच तुहाडी की होएगी संयोजन की क्रिया जिहड़ी होएगी। ये निशाना समझो, इत्थे जिहड़ा ऑप्शन नंबर 1 है ये तुहाडा करैक्ट आएगा। संयोजन होना मतलब 2 या 2 तो वध पदार्थों का मिल के कोई तीजा पदार्थ बनाना। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल है वो रसायनिक क्रिया जिस विच अवखेप पैदा होंदा है उसनूं कहंदे हन। हुण जदों ना है उहदे नाल रसायन अवखेप पैदा होंदा है उहनूं की कहोगे तुसीं, तो अवखेपन क्रिया। नाम दे नाल ही क्वेश्चन जिहड़ा उस तुहाडा सोल्व हो रहा है अवखेपन क्रिया। ठीक है, आंसर आ गया तुहाडा। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 5 2FeSO4 की बना लिया तुहाडा Fe2O3 + SO2 + SO3। ये की बना लिया, एक चीज़ दोवां दे विच टुट रही है। ये चीज़ तुसीं ध्यान रखो, एक FeSO4 सी वो टुट के 3 चीज़ां बना रहा है तो इत्थे तुहाडा की होएगा, इत्थे तुहाडा अपघटन होएगा।
ठीक है। विखंडन या अपघटन की एक चीज़ है। विखंडन मतलब खंडित होना, एक चीज़ का खंडित होना मतलब तुहाडे कोल कोई पत्थर है उहदे उपर तुसीं हथौड़ा मारोगे तो वो अलग अलग पार्ट्स दे विच एक पत्थर कई टुकड़ियां दे विच टुट जांदा, उहनूं कहंदे आ विखंडित होना या अपघटन होना, टुटना। ठीक है। उस तो बाद है 2mg + O2 मिल के की बना रहा है 2MgO। इहदे विच MgO की है, हुण तुसीं दसना है कि MgO है की। MgO एक उत्पाद है, लघुकारक है, अभिकारक है या संयोजक है। तो इत्थे MgO देखो जदों भी तुसीं इस तीर की गल करदे हो, इस तीर तो इधर वाली जिहड़ा भी चीज़ होएगी इस चीज़ तो इत्थे ये उत्पाद हुंदे ने। इस साइड यानी कि खब्बे साइड, तीर के खब्बे साइड जिहड़ी चीज़ होएगी वो विकारक हुंदे ने, ते तीर के सज्जे साइड जिहड़ी चीज़ होएगी वो उत्पाद हुंदा है। तो इत्थे तुहाडा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करैक्ट आएगा कि ये उत्पाद ने अपने कोल। उस तो बाद है कार्बन प्लस ऑक्सीजन तुहाडा CO2 बना रहा, C + O2 CO2 बन रहा, इस विच दर्शांदा CO2 की हुंदी है, गैस ही तो हुंदी है। तो ऑप्शन नंबर 3 तुहाडा सही हो जाएगा। आप छोटे क्लासिस तो पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिहड़ी है वो गैस हुंदी है जो अपने लिए खराब हुंदी है। उस तो बाद है खाली थां भरो। ये जस्ट क्वेश्चन ने कि जदों तुहानूं कई क्वेश्चनस दे विच कन्फ्यूजन हो जाती है, वो ऑप्शनस नहीं बन रहे होंगे, तो आप इहदे थां ते चीज़ें कर लांगे। तुहानूं कितना याद है या तुसीं कितना पढ़िया 10वीं दे विच वो इत्थों पता लग जाएगा तुहानूं। और रासायनिक क्रिया जिस विच ताप ऊर्जा सोखत हुंदी है, सोखत हुंदी है मतलब ताप तुहानूं देना पै रहा है। तो ये इत्थे जिहड़ा ये वर्ड ही मिल रहा तुहानूं ताप सौखी, तो इहदा आंसर की आएगा ताप सौखी। निकासी किहड़ियां हुंदियां ने, जदों कोई प्रतिक्रिया होगी तो कोई चीज़ जिहड़ी उदों हीट का निकलना, जिवें सूरज है, सूरज दे विच की हुंदा तुहाडा न्यूक्लीयर जिहड़ियां रिएक्शनस हुंदियां ने तो हीट जिहड़ी वो रिलीज़ हुंदी है, तां ही सूरज के कारण की हुंदी है गर्मी, तो वो की है ताप निकासी। जे यही चीज़ आपां सूरज नूं बाहरों गर्मी दे के करवांदे तो वो हो जाती ताप सौखी। किसी चीज़ का ताप नूं सोखना, टैंपरेचर नूं सोखना। ठीक है। जेकर आपां कोई चीज़ गर्म करके रिएक्शन करांदे, प्रतिक्रिया करांदे आ। उस तो बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एक रसायनिक समीकरण विच तीर दा सिर डैश वल हुंदा है। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी कि तीर दा सिर किहदे वल हुंदा है, सज्जे हत्थ वल। ते सज्जे हत्थ वल की हुंदे ने, अपने उत्पाद हुंदे ने, तो उत्पादां वल जिहड़ा है वो हुंदा है, तो इहदा आंसर आएगा उत्पादां। नैक्सट है रसायनिक क्रिया दे पहला अते अंत विच हर एक तत्त दे परमाणुओं की संख्या की रहिंदी है, तो हमेशा की रहेगी, समान रहेगी, कदे भी ऊपर नीचे तुसीं नहीं करनी। संतुलित रसायनिक प्रतिक्रियावां या क्रियावां जिन्होंने आपां कहंदे आ बैलेंस्ड कैमिकल रिएक्शनस, तो हमेशा समान होएगी। चौथा क्वेश्चन है खोरन के कारण लोहे दीयां वस्तुआं डैश पहुंचदी है, हानि पहुंचेगी। खोरन मैं तुहानूं दस्सिया सी, खोरन जदों भी कदे होएगा, रस्टिंग या कोरोजन या खोरन या जंग लगना जदों भी हुंदा वो चीज़ नूं की करदियां ने, खराब करदियां ने। तो इत्थे की होएगी अपनी हानि, लाभ नहीं होएगा। हवा रोधक बर्तनां विच भोजन रखण नाल डैश की गति हौली हो जाती है, आक्सीकरण की या खोरन की। खोरन तो देखो हमेशा किनूं लगता है, धातुआं नूं लगता है। हुण जिहड़ा आपां हवा रोधक बर्तन हुंदे है, जिवें आपां कैंपर्स यूज़ करते हैं पानी जदों फिल करते हैं, हुण गर्मियां दे विच तुसीं कैंपर यूज़ करदे हो, उहदे विच पानी पा के रख दिंदे हो, वो जिहड़ा पानी है वो 2 घंटे 4 घंटे जिहड़ा वो गर्म नहीं हुंदा। या सर्दियों दे विच चाह जदों तुसीं पा के रखदे हो बोतल दे विच, थर्मस दे विच, तां ओह ठंडी नहीं हुंदी। तां इत्थे की चीज़ है कि हवा रोधक बर्तनां विच भोजन नाल रखण नाल, मतलब एयर टाइट कंटेनर, जिवें आपां अचार रखदे हां, ढक्कन पूरी तरह बंद करदे हां, जेकर खुला रख दोगे खराब हो जाएगा। जिवें चिप्स के पैकेट ने आपां खोल लैंदे हां, तां उहनां नूं एयर टाइट कंटेनर दे विच रखना पैंदा ताकि जिहड़ा अंदर चिप्स ने उन्हां दा आक्सीकरण ना होए। तां इत्थे की हुंदा है, आक्सीकरण जिहड़ी है ओहदी गति जिहड़ी है हौली हो जाती है। 6वां क्वेश्चन है चांदी उत्ते डैश परत का चढ़ना खोरन की एक उदाहरण है, सफ़ेद या काली। चांदी के उपर किहड़ी चांदी किहड़ी है, काली हो जाती है। तुहाडे मदर या तुहाडी सिस्टर या तुहाडे जो भी फैमिली मैंबर्स कोल चांदी के गहने ने, वो की हुंदा थोड़े टाइम बाद काले होने स्टार्ट हो जांदियां ने, जिवें पंजेबां हुंदियां या कोई होर भी रिंग वगैरह हुंदियां ने, वो कालियां हो जांदियां ने। ठीक है। जेकर इत्थे ही तुहानूं तांबे का पुछिया हुंदा तां उत्थे हरी परत जिहड़ी है वो चढ़ जाती है, लोहे के उपर भूरे रंग की परत चढ़ती है। उस तो बाद है सही ते गलत चुनो। सा क्रिया ताप निकासी क्रिया है, ये जड़ा है तुहानूं क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता कि सा क्रिया की है, किस तरह की क्रिया है। थले तुहानूं ऑप्शन दिते होणगे ताप निकासी, ताप सौखी, ते होर 2 ऑप्शन दे देंगे। तां जिहड़ी साह क्रिया तुहाडी है वो ताप निकासी क्रिया हुंदी है हमेशा। ताप निकासी मतलब जदों तुसीं साह छड्डदे हो, आपदा हत्थ अगे करके देखियो, तुहानूं गर्म हवा मिलेगी। गर्म हवा मतलब तुसीं हीट नूं रिलीज़ कर रहे हो, सोख नहीं रहे हो। और रासायनिक क्रिया जिस विच ताप ऊर्जा सोखित हुंदी है उसनूं ताप निकासी कहंदे आ। ताप निकासी का मतलब की हुंदा है, निकास करना, बाहर कढना। जेकर सोखेगी तो ताप सौखी हुंदी है, ताप निकासी नहीं हुंदी। क्वेश्चन नूं 2 बारी ध्यान नाल पढ़ियो, समझ आ जाएगा।
ਪਿੰਜੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਅਣੂ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਅਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Fe+H2O, Fe3O4+H2, ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 Fe ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਆਕਸੀਜਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਗੁਲ ਲੂਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਸਾਲਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਲੂਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 6ਵਾਂ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਘੂਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਲਘੂਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਪਘਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਅਪਘਟਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ 3-4 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਘਟਨ। ਪਰ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਯੋਜਨ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾੜੋਗੇ ਤਾਂ 4 ਪੇਜਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਘਟਨ, ਤੋੜਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੋਜਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਘਟਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋੜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ Fe+H2O ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਅਭਿਕਾਰਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਕਾਰਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2AgCl ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 2Ag+Cl2 ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ AgCl ਸੀ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਪਘਟਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਯੋਜਨ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੈ, ਦੋਹਰੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੈ, ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ, ਖੋਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪਘਟਨ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ H2O, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸੰਯੋਜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ CuSO4, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ SO4 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਦੇ SO4 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ SO4 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰੀਅਮ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੇਗਾ Ba, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਦੋਹਰੀ ਵਿਸਥਾਪਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਜਲਣਾ, ਜਲੇਗੀ ਤਾਂ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਖੋਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ। ਲੋਹੇ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਪਰਤ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲਘੂਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲਘੂਕਰਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਘੂਕਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਘੂਕਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਘੂਕਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਕਰਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਆਏਗੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਘੂਕਰਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੈ। ਰਿਡੌਕਸ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਘੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲਘੂਕਰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਡੌਕਸ ਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੋਹਰੀ ਵਿਸਥਾਪਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੱਲੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਸਤੂ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਘੋਲ ਸਫੇਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਥੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, CH4 ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇੱਥੇ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇਕਰ ਤਾਪ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਪ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਪ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਖੋਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੰਯੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਪਘਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਉਲਟਾ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਿਸਥਾਪਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਯੌਗਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਟਿਫਿਨ ਤੇਰਾ ਟਿਫਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੱਕਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫਟਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੋਰਨ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਖਮੀਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਖਮੀਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲਓ, ਹਵਾਰੋਧੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਰਗੰਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ, ਹਵਾਰੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੂਨਾ ਬੁੱਝਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂੰ ਸੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਚੂਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ COH ਲੱਗੇਗਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਣਬੁੱਝਿਆ ਚੂਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਅਣੂ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਸੀ, ClV2 ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
2 ला दोगे HCl ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਏ 2 Cl ਹੋ ਗਏ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अज का, जो लोहे की सेक या मेक नूं कापर सल्फेट के घोल विच डुबोया जाता है तो घोल का रंग क्यों बदल जाता है। हुण घोल का रंग विस्थापन क्रिया के नाल बदल जाता है, क्योंकि कापर सल्फेट दा कॉपर लोहे द्वारा विस्थापित हो जाता है तो उत्थे अपना आयरन सल्फेट फैरस सल्फेट जिहड़ा वो बन जाता है। लोहे का सल्फेट का जिहड़ा आपां कह सकते हैं कंपाउंड जिहड़ा है या पदार्थ जिहड़ा वो बन जाता है, तो वो लोहे के सल्फेट का रंग जिहड़ा वो देगा। आपां पढ़िया सी FeSO4 Fe + CuSO4, तो वो की करता है SO4 जिहड़ा वो आयरन आपदे नाल ला लैंदा है, Fe आपदे नाल ला लैंदा है, तो Cu कल्ला छड्ड दिंदा है। ठीक है, ये सी अज दे क्वेश्चन। नैक्सट वीडियो दे विच आपां करांगे चैप्टर नंबर 2 तेजाब खार ते लूण दे क्वेश्चनस। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो आपके फ्रेंड्स के नाल, ताजो सारे बच्चों के काम आ सके ये चीज़। तो नैक्सट चैप्टर आपां करांगे कल। सो थैंक यू वीडियो देखने लई, शेयर कर दियो, लाइक कर दियो। तो PDF जिहड़ी है ये अज शाम तक या कल सुबह तक तुहानूं टैलीग्राम के उपर मिल जाएगी। सो थैंक यू।